اب مدینہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آقا کریم کے غلاموں، ابتدا سے لے کر قیامت تک حضور کے غلام حضور کے در پر حاضری دیتے تھے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ حضور کے غلام حضور کے در پر حاضری دیتے تھے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن حضور کے غلام حضور کے در سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حضور کے غلاموں کا عقیدہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا حج ہی قبول نہیں ہوتا جب تک ہم حضور کے در پر حاضری نہیں دے لیتے۔ حضور کے در پر جب تک حاضری نہیں دیتے تو عاشقوں کا حج ہی قبول نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تم مدینۃ الرسول میں جاتے ہو روضۃ الرسول کی نیت نہ کیا کرو، یہ نیت کیا کرو، مسجد نبوی کی نیت کیا کرو، روضۃ الرسول کی نیت نہ کیا کرو، مسجد نبوی کی نیت کیا کرو۔ میں نے سوال کیا کہ مسجد نبوی کی نیت کیوں کریں؟ ہم روضۃ الرسول کی نیت کرتے ہیں، تم کہتے ہو مسجد نبوی کی نیت کرو۔ اس نے کہا کہ تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کون سی حدیث؟ حضور نے فرمایا ہے میرے گھر سے لے کر مسجد نبوی کا جو ممبر ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، من روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو وہ جنت کا باغ کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں ہے۔ اس لیے تم نیت یہ کیا کرو کہ ہم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ حضور کے در کی، حضور کی قبر کی زیارت کی نیت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ یہ حدیث اس نے کہی، ما بین بیت منبر من روضۃ الریاض الجنہ، حضور کے گھر سے لے کر مسجد نبوی میں جو ممبر ہے اس تک جو سپیس ہے، جو جگہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کس نے بنایا ہے؟ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کس نے بنایا ہے؟ جہاں میرے آقا کے 5 وقت قدم لگے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک جس جگہ پر میرے آقا کے قدم لگے وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو سکتی ہے۔ جہاں میرے آقا خود تشریف فرما ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہے کیا؟ تم کہتے ہو کہ اس کی نیت کرو، میں کہتا ہوں اس کی نیت کیسے کریں؟ جس کی نسبت سے وہ جنت کا باغ بنا ہے، جس کی برکت سے وہ مسجد نبوی بنی ہے، تم مسجد نبوی کی نیت کرو، ہم در رسول کی نیت کر رہے ہیں۔ تم مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ ہم مسجد نبوی کی نیت تو کرتے ہیں لیکن اولاً حضور کے در کی نیت کرتے ہیں، حضور کی قبر کی نیت کرتے ہیں، حضور کے گنبد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ارے مسجد نبوی کو مقام ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان سے ملا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے مسجد نبوی کو مقام ملا ہے۔ ارے وہ ریاض الجنہ جو بنی ہے حضور کے قدموں کی وجہ سے بنی ہے۔ میں نے کہا تمہارا عشق یہ ہے کہ تم مسجد نبوی کو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاتے ہو، ہمارا عشق یہ ہے کہ ہم حضور کے روزے کی جالیوں کی دیکھ کر نیت کر کے جاتے ہیں۔ تو نیت میں فرق ہے، نیت میں فطور ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مسجد نبوی کو عزت، توقیر، شانیں بخشی ہیں۔ تم اگر اس کے در کی نیت کر کے جاؤ گے، تم وہاں 1 رکعت ادا کرو گے، اللہ تمہیں 1000 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے مصطفیٰ کے روزے کی جالیوں کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال ہمیں بھی اپنے گھر اور حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ آقا کریم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے، فرمایا من زار قبری لہو شفاعتی، جو میری قبر کی آ کر زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ تم کس کی نیت کر کے جا رہے ہو؟ مسجد نبوی کی؟ مفتی احمد یار خان نیمی اپنی کتاب تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جہاں میرے اور آپ کے آقا
जलवा फरोज हैं, जहां मेरे आका आराम कर रहे हैं, वो टुकड़ा काबा से भी अफजल है, वो टुकड़ा अर्श से भी अफजल है, वो टुकड़ा लौह से भी अफजल है, वो टुकड़ा कलम से भी अफजल है, वो टुकड़ा अर्श से भी अफजल है, वो टुकड़ा अर्श से भी अफजल है। अर्श और फर्श से अफजल है जहां मेरे और आपके आका आराम फरमा रहे। तुम कहते हो मस्जिद नबवी की नियत करके जाएं, हम मस्जिद नबवी की नियत भी करते हैं, मुस्तफ़ा के रोज़े की नियत भी करके जाते हैं। इसलिए अहमद रज़ा खां बरेली के ताजदार आप फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, हाजियो आओ, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया, खूब बुझाई प्यासे। आप फरमाते हैं कि एक घूंट जो आबे ज़मज़म का पी लेता है, एक घूंट पीने से क्या अजर मिलता है, क्या मकाम मिलता है। आला हजरत कहते हैं आबे ज़मज़म तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया है, खूब प्यासे बुझाई है। फरमाया जो एक घूंट आबे ज़मज़म का पी लेता है, उसकी भूख भी दूर हो जाती है, उसकी प्यास भी दूर हो जाती है, उसकी सारी थकन भी दूर हो जाती है। आबे ज़मज़म तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। आबे ज़मज़म पीते हो, फिर प्यास लग जाती है, फिर भूख लग जाती है, फिर थकावट हो जाती है। फरमाते हैं आओ जूदे शहे दरिया का, कौसर का दरिया देखो, जो मुस्तफ़ा के दर से आकर अपनी आँखों को जिला बख्शता है, अपनी आँखों को सैराब कर लेता है, न उसे भूख की परवाह रहती है, न उसे प्यास की परवाह रहती है, न उसे थकावट की परेशानी रहती है। यानी आओ जूदे शहे कौसर का दरिया देखो। जितने भी बड़े बड़े बादशाह हैं उनके दरबार पे जाओ तो फिर मांगने की तलब रह जाती है। अल्लाह हज़रत कहते हैं जब मुस्तफ़ा के दर पे आ जाओ, जब झोलियाँ भर दी जाती हैं, फिर किसी के दरबार पर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, जूदो सखा के पैकर हैं, जूदो सखा के आप पैकर हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे घर की ज़ियारत करना ऐसा है गोया कि उसने ज़ारी हयात में मेरी ज़ियारत की हो। मेरे आका फरमाते हैं मेरी कब्र की ज़ियारत करना गोया कि ऐसे है जैसे उसने ज़ारी हयात में मेरी ज़ियारत की हो। आका करीम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद बिन हरब हलाली इस हदीस के रावी हैं। मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ारी विसाल हो चुका है। मेरे आका ज़ारी तौर पर इस दुनिया को छोड़कर कब्र अनवर में जलवा फरोज़ हैं। मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं मैं आका करीम के दरबार पर बैठा हूँ, मैं आका करीम रऊफ़ुर रहीम के आस्थाने पे बैठा हूँ, मैं आका करीम की कब्र अनवर पर बैठा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, आका करीम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा हूँ, मैं आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा हूँ। अचानक एक अरबी आया, आकर कहता है अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलाम
अस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वो अरबी आकर हजूर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहा है, हजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रहा है और आकर क्या कह रहा है, आका मैं जब मदीनातुर रसूल में दाखिल हुआ मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, उस कुरान की आयत का मफहूम ये है। अब वो कुरान की आयत तमाम लोगों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है, तमाम हजूर के गुलामों के लिए है। अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अगर तुम गुनाह कर लो, अगर तुम खताएं कर लो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर तुम अपने नफ्स पर ज़्यादती कर लो, गुनाह कर लो, जाऊका, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आ जाओ, हजूर के पास आ जाओ, हजूर की कब्र पर आ जाओ। फरमाया आकर क्या करना है, इस्तगफार करनी है, तौबा करनी है। फस्तगफिरुल्लाह, अगर मेरे महबूब तुम्हारी सिफारिश कर दें, लौ वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अगर मुस्तफ़ा शफात कर दे, लौ वजदुल्लाह, तो अल्लाह को पाओगे, तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। यानी आयत में फरमाया कि जब कोई बंदा अपनी जान पर जुल्म कर ले तो वो किसकी बारगाह में आ जाए, हजूर की बारगाह में आ जाए। हजूर की बारगाह में आकर क्या करे, इस्तगफार करे। फिर अगर महबूब भी उसकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह फरमाते हैं आप अल्लाह को पाओगे, तौबा कबूल करने वाला और उस बंदे पे रहम करने वाला। जब उस अराबी ने ये कुरान की आयत की तिलावत की है, कुरान की आयत तिलावत करके अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपकी बारगाह में आना था, लेकिन आप तो ज़ाहिरी तौर पर हयात नहीं, आप तो कब्र अनवर में चले गए हैं। आका अब मैं क्या करूं, आका मैं किधर जाऊं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के कुरान को पढ़ कर आया हूं, इस आयत को पढ़ कर आया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुनहगार हूं, अपनी जान पर जुल्म करके आया हूं। या रसूल अल्लाह खता करके आया हूं, आका आपकी चौखट पे आ गया हूँ, आका अब क्या करना है? मोहम्मद बिन अरब हलाली कहते हैं वो शख्स खड़ा होकर हजूर की बारगाह में ये शेर पढ़ रहा है। वो शेर क्या है? खुदारा कीजिए मुश्किल कुशाई या रसूल अल्लाह, खुदारा कीजिए मुश्किल कुशाई या रसूल अल्लाह। सबको आता है जब खताएं हो जाएं, गलतियाँ हो जाएं, फिर हजूर का नाम लें, हजूर का नाम लेने से गलतियाँ भी माफ़ हो जाती हैं, खताएं भी माफ़ हो जाती हैं। पढ़ लीजिए, खुदारा कीजिए मुश्किल कुशाई या रसूल अल्लाह, खुदारा कीजिए मुश्किल कुशाई या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या। सारा शेर नहीं आता तो या रसूल अल्लाह की सदा लगा दें। ये मस्जिद के दरो दीवार भी सुन रहे हैं, ये बैठे फरिश्ते भी सुन रहे हैं, वो खालिक भी सुन रहा है, हमारे आका भी सुन रहे हैं। पढ़ लीजिए, खुदारा कीजिए मुश्किल कुशाई, हाँ खुदारा कीजिए मुश्किल कुशाई रसूल अल्लाह, अज़ल से मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा। या रसूल अल्लाह एक आवाज़ में बुलंद आवाज़ से कहें, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा। गुनाहगार हूँ, खताकार
आप फरमाते हैं जब वो अराबी ये जुमले कह रहा था, आका कर्म कीजिए, आका रहम कीजिए, आका मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं कुरान की ये आयत पढ़ कर आया हूँ, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, आका मैं मदीनतुर रसूल में आ गया हूँ। मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं वो अराबी ने फिर कुछ जुमले बोले, कुछ अशार बोले। वो अशार क्या थे? या खैर मन दुफिनता बिलिकाई आज़महू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बदन मुबारक जो है इस कब्र में आने वाला बदन जो है वो बड़ी खैरों वाला है, वो बड़ी बरकतों वाला है। इस बदन की वजह से अल्लाह ने ज़मीन के ज़र्रों को भी पाक कर दिया है, पहाड़ों को भी पाक कर दिया है, पूरी कायनात को पाक कर दिया है। पूरी कायनात को अल्लाह ने हजूर की जिस्म की वजह से तमाम कायनात को पाक कर दिया। आगे वो शेर क्या कहता है? नफ्सी फिदाउ बि कब्री अंता साकिनुहु। वो शायर कहता है नफ्सी फिदा का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आपकी इस कब्र पर कुर्बान जाए, मेरा तन मन धन आपकी कब्र पर कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह आप ज़ारी हयात में लोगों की साथ भलाई करते हैं, इसी तरह कब्र में जाकर भी लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं। तो हज़रत मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं उसने ये जुमले बोले, उसने ये अशार, अभी भी ये हाजी आलमदीन साहब, हाजी उमरदीन साहब ये रोज़ातुर रसूल पर गए हैं, सुतूनों पर अरबी के अंदर ये शायर के अल्फाज आज भी महफूज हैं। आज भी ये अल्फाज लोग जाकर पढ़ते हैं और जाकर पढ़कर दिल को सुकून बख्शते हैं। क्या कहते हैं? नफ्सी फिदा का कब्री अंत साकिनुहु, या रसूल अल्लाह जिस तरह आप ज़ारी ज़िंदगी में लोगों के साथ जूदो सखा का मामला करते हैं, इसी तरह आप अपनी कब्र अनवर में जाकर भी लोगों के साथ जूदो सखा का अमल कर रहे हैं। कोई सवाली आता है तो आप खाली हाथ नहीं मोड़ते, कोई साइल आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, जो मांगने आता है या रसूल अल्लाह आप उसे अता करते हैं, या रसूल अल्लाह आप उसे नवाजते हैं। या रसूल अल्लाह कोई भी गुलाम आपका आपके दर से खाली हाथ नहीं गया। मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं वो अराबी ये कह कर चला गया। जब वो जा रहा था, मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं कि मेरी आँख लग गई, ज़ारी आँख बंद हुई, दिल की आँख जाग उठी। रहमत आलम, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते मेरी ख्वाब में तशरीफ़ ले आए, मेरी किस्मत का सितारा जाग उठा। हजूर ने कहा है हरब हलाली उठो, सो क्यों रहे हो? जो अराबी अभी मेरे पास आया था उसे जाकर कहो अल्लाह ने मेरी सिफारिश को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और तुम्हारी बख्शिश भी कर दी है। तो इसलिए हम कहते हैं हाजियों, जब तुम हज के लिए जाते हो दोबारा मुस्तफ़ा के दर पे आया करो और आकर हजूर की बारगाह में दुआ किया करो। जो दुआ करोगे रब उस दुआ को कबूल फरमाएगा। आका करीम के गुलामों, मोहम्मद बिन हरब हलाली कहते हैं मैंने उस शख्स को जाकर, उस अरबी को जाकर कहा, तूने जो कुरान की आयत पढ़ी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, तूने अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार की है, महबूब ने तेरी सिफारिश कर दी है, लवाजदुल्लाह, अल्लाह को तूने पा लिया है, अल्लाह ने तेरी खताएं भी माफ़ कर दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का टिकट भी अता कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आखिरी बात हज़रत शाह मुहद्दिस देलवी आप बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर को अपनी अपनी जान की पड़ी होगी। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला काबे को हुक्म देगा, ए काबा जाओ फरिश्तों, काबा को संवार कर लाओ, काबा को तैयार करके लाओ। फरिश्ते काबा को संवार कर, काबा को तैयार कर कर दुल्हन की तरह सजा कर अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। काबा कहेगा या अल्लाह आज मुझे क्यों तलब किया गया है? काबा जब भी अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे
اے کعبہ آج محشر کا دن ہے، آج حشر کا دن ہے، آج میزان لگا ہوا ہے، جس نے تمہاری زیارت کی ہے، جس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے، جس نے تمہیں چوما ہے، جس نے تمہارا طواف کیا ہے، اسے پکڑو، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دو، اس کو جنت کی بشارت دے ہے۔ کعبۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ سب سے پہلے کس کی بارگاہ میں جاؤں، سب سے پہلے کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ یہاں نبی بھی ہیں، یہاں رسول بھی ہیں، یہاں صحابی بھی ہیں، یہاں تابعی بھی ہیں، میں کس کی بارگاہ میں پہلے جاؤں؟ اللہ فرمائیں گے جو سب سے پہلے تخلیق میں تھا اور سب سے آخر میں آیا، میرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب کعبہ کو فرشتے آقا کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، جا کر کہیں گے کعبہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آقا کریم فرمائیں گے کعبہ کیسے آنا ہوا؟ ساری صورتحال بیان کی جائے گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جس نے تمہیں چوما ہے، جس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے، جس نے تیری زیارت کی ہے، جس نے طواف کعبہ کیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ میرے آقا فرمائیں گے اے کعبہ جس نے تمہیں چوما ہے، جس نے تیری زیارت کی ہے، جس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے، جس نے تمہیں بوسہ دیا ہے، تم اسے جنت میں لے کر جا رہے ہو۔ جو میرے غلاموں نے، جو غریب تھے، جو استطاعت نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، تیرا بوسہ نہیں لیا، تیرا طواف نہیں کیا، ان کو جنت میں کون لے کر جائے گا؟ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی سفارش کرنی ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، مجھ سے چوما ہے، میری زیارت کی ہے۔ آقا جس نے مجھے چوما ہے، میری زیارت کی ہے، میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ آقا جس نے آپ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھا ہے، آقا اسے آپ جنت میں لے کر جائیں گے۔ جنت کے اندر مصطفیٰ بھی اپنے غلاموں کو لے کر جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ بھی اپنے دیکھنے والوں کو لے کر جا رہا ہے۔ تو کعبہ جو ہے یہ ایسی شان کا مالک ہے کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو تم کعبہ تو دیکھ آئے ہو، اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھ لو۔ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلی کہتے ہیں حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پرنالہ رحمت، ابر رحمت کی زیارت کرتے ہیں۔ کبھی غور کریں وہ ابر رحمت، وہ پرنالہ رحمت، اس کا رخ کس طرف ہے؟ اس کا رخ حضور کے در کی طرف ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آقا کریم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے روضۃ الرسول میں آ کر میری بارگاہ میں آیا، واجبت لہو شفاعتی، اللہ کے رسول پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی حج بیت اللہ کرے، حج بیت اللہ کرنے کے بعد ولم یزرنی جفا، اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آئے، فجفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ آقا کریم نے فرمایا تم کعبہ تو دیکھ کر آئے ہو لیکن میرے دربار میں نہیں آئے، فقط جفانی، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ آگے حدیث سنے، فرماتے ہیں من حجہ فزار قبری بعد وفاتی، جو میری قبر پر آئے، میرے انتقال کر جانے کے بعد میری قبر پر آئے، فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے ساری حیات میں دیکھا ہے۔ یعنی حضور کے دربار کو دیکھنے کی برکت یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں گویا کہ ایسے ہے جیسے تم نے مجھے ساری حیات میں دیکھا ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان مدینۃ الرسول کی فضائل تھے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جب مدینہ جاتے ہو تو حضور کے در کی نیت نہ کیا کرو، حضور کے روزے کی نیت نہ کیا کرو، حضور کے آستانے کی نیت نہ کیا کرو، حضور کی قبر انور کی نیت نہ کیا کرو، بلکہ نیت مدینہ الرسول کے اندر جا کر مسجد نبوی کی کیا کرو۔ میں اس بات پر اپنی جملے سمیٹ رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو مسجد نبوی کی نیت کی جائے، مسجد نبوی کی نیت کی جائے، میں کہتا ہوں مسجد نبوی کو شان کس نے عطا کی ہے، برکتیں کس نے عطا کی ہے، اس کی نیت کر کے جاؤ۔ جب تم اس کی نیت کر کے جاؤ گے فقط جفانی، پھر میرے آقا یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، پھر میرے آقا فرمائیں گے تم میرے پاس آ گیا ہے، تو نے وفا کی ہے، اب تو جنت کا حقدار ٹھہر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔